حکومتیں پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام سے 8,000 ارب سے زائد وصول کر چکی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی موجودہ قیمت کسی صورت قابل قبول نہیں، ٹیکس ختم کر دیں تو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 225 روپے ہو جائے گی۔ ساری حکومتوں نے اب تک مل کر 8,000 سے زائد ارب روپے پاکستانیوں سے وصول کیے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی لیوی کی مد میں۔ اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے، پیٹرول کی قیمت کو 225 روپے پہ ہونا چاہیے کہ 25 کروڑ لوگ آج جس اذیت میں ہیں ان پر مہنگائی کے بم گرائے جاتے ہیں۔ 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنے ہوں گے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ ہوگا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ میں گورنر ہاؤس پہ ہوگا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکرز ہوتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اس ایجنڈے پر عوام کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے زبردست مطالبہ کیا، پیٹرول 235 روپے لیٹر ہونا چاہیے، لیکن دائرہ کار تو بتائیں ہوگا کیسے؟ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں شوشے چھوڑنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، صوبوں کے معاملے کو آئین کے تحت پارلیمان میں حل کریں۔ شوشے چھوڑنے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے، ہر سوال کا جواب جو ہے نا آئین پاکستان میں قانون میں درج ہے، اس طریقہ کار کو فالو کریں۔ پارلیمان موجود ہے، جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ نظام کو چلانے والے اگر ٹھیک نہیں ہے نا تو جتنا بھی اچھا آپ نظام بنا لیں وہ نہیں چل سکتا۔ وہ ایم کیو ایم والے جو کہ چائنا کٹنگ کے کریٹر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا، آج وہ کہتے ہیں کہ شہر کو ہم ٹھیک کریں گے۔ صبح نعیم الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑا زبردست ڈیمانڈ کی، پیٹرول کو 235 روپے کا ہو جانا چاہیے۔ میں بھی یہ ڈیمانڈ کر دیتا ہوں، لیکن یہ دائرہ کار تو بتائیں ہوگا کیسے، یہ مسائل کو حل کیسے کرنا ہے یہ بتائیں۔ مسائل کیا ہیں ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب چیمپئن ہیں مسائل کو جاننے میں۔ سوچ ہے نیگیٹو، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچ نوجوان جو نئی قیادت آ رہی ہے نا یہی چینج کر سکتی ہے، کہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ نہیں کر سکتے۔ قصور کے گاؤں کھارا میں گھر کی چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 40 سالہ حنیف، 7 سالہ ابو بکر، 4 سالہ فاطمہ شامل ہیں۔ زخمیوں کو بابا بھلے شاہ ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور خبر دیں گے آپ کو جیکب آباد سے، 3 مختلف واقعات میں 4 بچے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ گاؤں جونگل میں تالاب میں 2 بچیاں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ 5 سالہ عائشہ اور 8 سالہ سویرا تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہوئی۔ جاں بحق دونوں بچیاں آپس میں کزن بتائی جاتی ہیں، جبکہ مسلم کالونی میں 8 سالہ ویران چاچر نہر میں ڈوب کر جاں بحق۔ محمد موسیٰ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات وہ بتائیں گے۔ جی محمد موسیٰ۔ جی، آج ایک ہی دن میں افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 3 مختلف واقعات میں 4 معصوم بچے مختلف علاقوں میں پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں جیکب آباد کی تحصیل ٹھل کے گاؤں جونگل کے علاقے میں 2 معصوم بچے بچیاں مچھلی کے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہوئی ہیں، جبکہ ایک بچہ جیکب آباد کی مسلم کالونی میں اور دوسرا بچہ واٹر سپلائی کے تالابوں کے قریب نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میتیں گھر پہنچنے پر گھر میں کوہرام مچ گیا ہے اور علاقہ شوگوار ہو گیا ہے۔ افسوسناک واقعہ کے بعد شہریوں نے مختلف دیہاتوں کے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ برائے مہربانی نہری اپنا زرعی پانی کے دوران جو ہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک ہی دن میں یہ 3 افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ محمد موسیٰ، آپ کا شکریہ۔ لاہور پولیس نے اپنے اغوا کا ڈرامہ رچانے والے شخص کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ بابر خان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بابر، کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں جی، کل نواں کے علاقہ میں ایک خاتون نے 15 پر کال چلائی تھی کہ اس کا جو خامد ہے تیمور وہ اغوا ہو گیا، اور اغوا کاروں نے 15 لاکھ روپے تاوان طلب کیا ہے، جس پر پولیس نے تفتیش کی۔ تفتیش میں ثابت ہوا کہ جو تیمور ہے اغوا کار، اس نے اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا، خود ہی اس نے کیا تھا، اور اپنے جو سسرال والے ہیں ان سے 15 لاکھ روپیہ لینا چاہتا تھا۔ تیمور نے اپنی ویڈیو بھی بھیجی تھی جس میں اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ ڈی ایس جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی کیمپ کو خصوصی ٹاسک دیا تھا، جنہوں نے ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ اغوا کا پورا واقعہ خود ساختہ تھا۔ مغوی نے سسرال والوں سے رقم حاصل کرنے کے لیے اغوا کا منصوبہ بنایا تھا۔
तैमूर ने मुबीना तौर पर वीडियो अपनी अहलिया को भेजी थी। मुलजम को गिरफ्तार कर लिया, उसके जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया बाबर खान। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 6 में मुशीर वजीर आला सिंध रजा हारून के घर के बाहर वारदात की CCTV सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान सुबह 6 बजे रजा हारून के घर के बाहर पहुंचे। मुलजमान ने घर के मरकजी दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। एक मुलजिम ने गाड़ी का शीशा तोड़ा, गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी में मौजूद तमाम सामान निकाल कर ले गया। रजा हारून ने कहा, हमें वाक़े का 10:30 बजे इल्म हुआ। जब बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा बंद था। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं 27 सितंबर के एहतजाज का ऐलान मुशावरत से किया गया। एहतजाज को खुद लीड करूंगा, कम अज कम 20 लाख लोग आएंगे। डिजिटल मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं हुई, सिर्फ धमकियां मिल रही हैं। मुझे नाअहल या गिरफ्तार किया गया तो फिर यह झंडा कोई और थामेगा। वीडियो रिकॉर्ड करा दी है जिसमें गिरफ्तारी के बाद के अहकामात हैं। आज रात पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास बुलाया है। बानी की सेहत का मामला संगीन हुआ तो इमरजेंसी कॉल का ऐलान हो सकता है। इमरजेंसी कॉल के बावजूद 27 सितंबर लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार रहेगी। पूरी क़यादत मुत्तफ़िक़ है, मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। इस बार जीत की सोच से कश्तियाँ जलाकर निकलेंगे। ये एहतजाज एक दिन का होगा, ना एक जगह पर होगा। केसेस की मेरिट पर समाअत अदालत से ही बानी की रिहाई चाहते हैं। बानी PTI की मुलाकातों की बहाली हमारा दूसरा मुतालबा है। दोनों मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। जद्दोजहद पुरअमन होगी। हमारी सफ़ों में मुसल्लह अफराद की गुंजाइश नहीं। किसी ने ऐसी कोशिश की तो उसे खुद कानून के हवाले करेंगे। खैबर से कराची तक लोगों को मोबिलाइज करूंगा। इस बार पंजाब को भी निकलना होगा। नौजवान ताजर मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने नई तहकीकाती कमेटी से इंसाफ की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, नई कमेटी के सरबराह DIG आमिर फारूकी अच्छी शोहरत रखते हैं। 4 से 5 रोज में तहकीकात की समत वाज़े हो जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से, जो इस वक्त मीर रजा के वालिद मीर हुसैन के साथ मौजूद हैं। मैं इस वक्त नौजवान ताजिर मीर रजा के वालिद मीर हुसैन के साथ मौजूद हूँ। तहकीकाती कमेटी को तहलील करके नई एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। आमिर फारूकी साहब जो हैं वो रिकॉर्ड अच्छा है उनका। 4-5 दिन में सबको पता लग जाएगा पोजीशन का कि क्या वो तहकीकात करते हैं। 11 दिन में जो हमें नैरेटिव चेंज करता रिजल्ट नजर आया तो हम मजबूरन अपने बेटे की कब्र कुशाई की तरफ गए। पुलिस भी नहीं पहचान रही थी। उन्होंने बोला हमें एक डेड बॉडी मिली है। उन्होंने जो दिखाया तो वो रजा की वालदा को तो वो चीखो पुकार शुरू हो गई। उन्होंने नेल्स वगैरह से फेस तो टोटली उसका ऐसा हो रहा था। अच्छा तो हमारा है वो तो नजर आ रहा है। तो पुलिस बताए ना, आईजी साहब बताए। आईजी साहब तो केस के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने बोला 48 घंटे में। मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की है इस केस के ऊपर। मर्डर के ऊपर मेहनत करते हुए वो नजर नहीं आए, नेगेटिव नजर आए हैं। कल अल्लाह पाक की तरफ से पहला दिन था जस्टिस का स्टार्ट होने का, जिसको रोका जा रहा था परसों। इनका कहना है कि तफ्तीश जो होगी उसके बाद ही वो हतमी तौर पर कुछ कह सकेंगे। ताहम अब तक जो पुलिस की जानिब से तफ्तीश की गई है उस पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। जी, कराची में यौम आज़ादी करीब आते ही तैयारियां भी तेज़ हो गई हैं। गलियां हों या बाजार, हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचम सजाए जा रहे हैं। बच्चे जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन हैं। उरूज रिजवी हमें मज़ीद बताएंगे। जी, उरूज करीब आते ही बाज़ारों में चहलकदमियाँ बढ़ चुकी है। सब परचम जो है हर जगह दिखाई दे रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों के साथ यहाँ पे ख़रीदारी में मसरूफ़ है। शहरी भी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारा कौमी दिन है। हमें बहुत खुशी है कि हम अपने आज़ाद वतन में हैं। बच्चों को ये आज़ादी के तोहफे लेके दे रहे हैं। बच्चे होते हैं, उनकी फरमाइशें होती हैं, क्या क्या फरमाइशें करते हैं? ये अपने लिए कपड़े मांगते हैं, झंडे मांगते हैं, बैनर्स मांगते हैं, चूड़ियाँ मांगते हैं, हार मांगते हैं। बच्चों के दिलों में अपने मुल्क से मोहब्बत देखने के काबिल है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है खूब खुशी से शॉपिंग कर रहे हैं। ईद की तरह सेलिब्रेट करेंगे। जश्न आज़ादी एक बहुत बड़ा दिन है और ये हर बच्चे के दिल में अपने मुल्क से मोहब्बत का एक जज्बा है जो कि जाहिर कर रहे हैं। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।